बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जीवे पंजाब। मैं नज़ीर कहूट, चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब बचाओ तहरीक, मोढी कन्वीनर पंजाबी लैंग्वेज मूवमेंट। मैं अज एक अहम ऐलान करन लगा। जिस तरह कि तुहानू पता है कि पंजाब ते पंजाबी जुबान दा, पंजाब दा मुकदमा लड़न वाला ते पंजाबी जुबान दा मुकदमा लड़न वाला ना कोई पंजाब सियासतदान है, ना कोई पंजाब अज तक इस वेले कोई तंजीम मौजूद है। लिहाजा मैं अपने साथियों के नाल रल के फैसला किया है कि असी पंजाब बचाओ तहरीक ते पंजाबी लैंग्वेज मूवमेंट यानी पंजाबी जुबान तहरीक नू सारे पंजाब ते पूरे पाकिस्तान ते इंटरनेशनल लैवल ते असी इनू मुनज़म करन लगे हैं। जिस तरह कि तुहानू पता है कि पाकिस्तान दी 4 वड्डियां सियासी पार्टियां ने, नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI ते पंजाब विच काफ लीग। ये चारे पार्टियां पंजाब दी कौमी सलामती, सालमियत ते कौमी वहदत दियां दुश्मन ने। पंजाब दे कौमी मफाद के खिलाफ एक काम कर रही ने। किस तरह काम कर रही हैं पंजाब के कौमी मफाद के खिलाफ कि इन्हां सारियां पार्टियां ने पंजाब असैम्बली विच, कौमी असैम्बली विच, सैनेट ऑफ पाकिस्तान विच पंजाब दे टोटे करन दी, उहदे सूबे बनाने दियां करारदादां पास कर रखियां ने। लेकिन ये सिंध, बलोचिस्तान ते खैबर पख्तूनख्वा, फाटा सूबा, कराची सूबा, हज़ारा सूबा ते बलोचिस्तान दे 2 सूबे बनाने दियां गल नहीं करदियां। सिर्फ पंजाब नूं इन्होंने फोकस किया है। ये साबित होंदा है कि पंजाब दुश्मन पार्टी ने। दूजी गल, इन्हां जिहड़ियां पार्टियां ने पंजाब दुश्मनी दी हद कीती है कि ये कदी भी पंजाबी जुबान नूं पंजाब दी सरकारी, तालीमी, दफ्तरी, अदालती जुबान, पार्लिमानी जुबान बनाने दियां एक कदी गल नहीं करदियां। साबित होया कि सारियां पंजाब दुश्मन पार्टियां ने। इहदा हल की हैगा? इहदा हल यह हैगा कि क्योंकि पंजाब विच इस वेले कोई तंजीम, कोई सियासी पार्टी मौजूद नहीं है जिहड़ी पंजाब दा मुकदमा लड़ सके, पंजाबी जुबान दा मुकदमा लड़ सके। इस वास्ते मैं ते मेरे दोस्तां ने, साथियां ने, तहरीकी साथियां ने यह फैसला किया है कि पंजाब बचाओ तहरीक नूं, पंजाबी लैंग्वेज मूवमेंट, पंजाबी जुबान तहरीक नूं असी पूरे पंजाब च सारे पाकिस्तान लैवल ते ओवरसीज़ लैवल ते असी इन्हां नूं मुनज़म करांगे। पंजाब दे विच पंजाब दे लोकां तक असी अपना मुकदमा लैके जाना है। पंजाब दा मुकदमा लैके जाना है, पंजाबी जुबान दा मुकदमा लैके जाना है ते पंजाब दे मसलियां दा मुकदमा लैके जाना है। पंजाब दे होर भी बहुत सारे मसले ने। पंजाब विच गैर पंजाबियों की आबादकारी है, अफगानियों ते पश्तूनां की गैर कानूनी आबादकारी हो रही जिहड़ी, इस नूं डकना है। पंजाब जागीरदारी दा मसला हैगा। पंजाब च जुबान का मसला बहुत वड्डा हैगा। साडी जुबान का हक नहीं मिलिया। पंजाब में सिर्फ सानू 3 जुबानां चाहिए, पंजाबी तालीमी, सरकारी, दफ्तरी, पार्लिमानी जुबान होवे। अंग्रेजी सानू साइंस ते टेक्नोलॉजी ते जदीदियत वास्ते, जदीद इलम वास्ते सानू जुबान चाहिए। तो पंजाबी मुसलमान मजहबी जुबान है, अरबी है। इस तो इलावा सानू किसी जुबान की जरूरत नहीं। उर्दू की सानू पंजाब में जरूरत ही कोई नहीं। उर्दू बेसिकली पंजाब की तरक्की च डक्का ला के बैठी है। सो इस बारे च मैं तफसील नाल वखरा एक वीलॉग करांगा। फिलहाल असी ओवरसीज़ चैप्टर ते जिहड़े साडे इंग्लैंड दा चैप्टर हैगा, उहदे वास्ते असी उमैर मंजूर साहब नूं इंग्लैंड चैप्टर दा असी उन्हां नूं चीफ ऑर्गेनाइज़र मुकर्रर कीता है। ते बाकी जिहड़े पाकिस्तान विच जिहड़े असी पाकिस्तान दे डिविजनल लैवल ते असी जिहड़े मुनज़म कर रहे हैं, उहदे ऐलान ते उन्हां दे नावां दे जिहड़े दोस्त ने उन्हां दे ऐलान असी बाਅਦ च करांगे। दरखास्त सिर्फ एक करनी सी कि तुसी सारे दोस्त जिहड़े मेरे नाल जुड़े हैं ने ते जिहड़े पंजाबी तहरीक मौजूद ने, उन्हां सारिआं नूं दरखास्त है कि तुसी ऑनलाइन www.punjabilanguagemovement.org दे पेज ते जाओ। 2 काम करने, एक तो वैबसाइट है जी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कोई इहदे बारे सलाह होवे ते सानूं दसना है। दूसरी गल ये वे कि पंजाबी लैंग्वेज मूवमेंट दी ऑनलाइन जाके वैबसाइट ते जाके तुसी अपना तंजीम नूं ज्वाइन करो, पंजाबी लैंग्वेज मूवमेंट दी मैंबरशिप लो ते सानू पूरे पंजाब विच पंजाबी लैंग्वेज मूवमेंट ते पंजाब बचाओ तहरीक नूं मुनज़म करन विच तुसी साडी मदद करो। जिन्ने भी पंजाबी कौम परस्त ने, लिखारी ने, दानिश्वर ने या एक्टिविस्ट ने या पंजाबी सेवक ने, वो एक गल याद रखन कि जिन्ने भी लोग इस तहरीक नाल जुड़े हुए ने, उन्हां दा सारा मकसद एक है कि पंजाब दी वंड रखीए ते असीं पंजाबी जुबान उहदा हक दिवाईए। इहदे वास्ते कुछ तंजीमां जिहड़ियां काम कर रही सन, वो हुण साबित हो चुकियां ने कि वो पंजाब फरोश, गद्दार और पंजाब दुश्मन ने और वो पंजाब दुश्मन ताकतां दे हथ टोके ने। दूजा उन्हां दा मकसद ये सी
ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਬਣਾਈਏ, ਪੈਦਾਗੀਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਾਇਕੀ ਪੋਠਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਨਾਜ਼ਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ 'ਚੋਂ ਨਸਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਦਬੀ, ਸਕਾਫਤੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤਹਿਰੀਕੀ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ 'ਚੋਂ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਤਹਿਰੀਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਨੂਨ ਲੀਗ, ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਕਾਫ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰੀਏ। ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਫ ਲੀਗ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਨੂਨ ਲੀਗ, ਪੀਟੀਆਈ ਇਹ ਚਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੌਮੀ ਵਹਦਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲਮੀਅਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਫਰਾਡ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨੂੰ ਅਕਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 70-75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਕਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਡਕਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਤਗੜਾ, ਮੁਨਜ਼ਮ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਪੰਜਾਬੀ ਗਰੁੱਪ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਤਹਿਰੀਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਫਸੀਲੀ ਵੀਲੌਗ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਮਰਕਜ਼ੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿੰਧ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਲਾ ਠੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ, ਪਿੰਡ, ਗਿਰਾਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਫਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਹਿਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੱਦਾਰ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੋਵੇ, ਕਾਫ ਲੀਗ ਹੋਵੇ, ਪੀਟੀਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੇ ਮੌਰੂਸੀ ਸਿਆਸਤ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਗਸਬ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੇਚੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ, ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ, ਸਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁਮਾਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਾਣਾ। ਰਹਿ ਗਏ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਸਰਾਇਕੀ ਪਨਾਹਗੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਫਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਿੰਧ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਫਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ।
ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਲਾਮਤ, ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਸਲਾਮਤ। ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ।